का क्या कहना। ओम शांति। 1-3-25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे। प्रीति बुद्धि एवं विपरीति बुद्धि दुईटी शब्द प्रवृत्ति मार्गर अटे। एबे तुम मानकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित रही। तुमे पिलामाने निरंतर बाबांकर स्मृति रे रहुछ। प्रश्न, स्मृतिर यात्रा अर्थात जोगर यात्रा को आउ क्यों नाम दिया जाई पारिबो? उत्तर, जोगर यात्रा प्रीतिर यात्रा अटे। विपरीति बुद्धि थिबा आत्मा मानक ठारू नाम रूपरे आकर्षित हेबार दुर्गंध आसी थाए। सेमानंकर बुद्धि तम प्रदान हो जाए। जो मानकर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित रही था सेमाने सर्वदा ज्ञान दान करी चालुथिबे। कौनसी देहधारी सहित सेमानंकर प्रीति होई परिबो नाही। गीत यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाबा पिलामानंकु बुझाउछंती एबे याकु यादर यात्रा मध्य कुआजिबो तो प्रीतिर यात्रा मध्य कुआजिबो। मनुष्य माने तो सही सबु तीर्थ यात्रा को जाइथांती। सेमाने रचना मानंकर यात्रा रे देवी देवतांग निकट को जाउछंती। भिन्न भिन्न रचना अछंती ना। रचयिता बाबांकु तो केही भी जानी नाहंती। एबे तुमे रचयिता पितांकु जानुछ। सही बाबांक याद रे तुमको केबे अटकी जीवार नाही। तुमको स्मृतिर यात्रा मिलेछि। याकु यादर यात्रा अथवा प्रीतिर यात्रा कुआ जाय थाए। जो मानकर अधिक प्रीति थिबो सेमाने यात्रा मध्य भल भावे करिवे अर्थात अधिक मने पकाइबे। जेते स्नेहर सहित यात्रा रहिबे अर्थात बाबांकु मने पकाइबे सेते पवित्र मध्य होई चलिबो। शिव भगवान उवाच रही ना, विनाश काले विपरीति बुद्धि एवं विनाश बेले प्रीति बुद्धि। तुम्हें माने जानुछ एबे विनाश काल अटे। सही गीतार अध्याय चली। बाबा श्रीकृष्णकर गीता एवं त्रिमूर्ति शिव बाबांक गीतार पार्थक्य मध्य बुझाइछंती। गीतार भगवान किए? परम पिता शिव भगवान उवाच केवल शिव अक्षर लिखिबार नाही। काहेकि ना शिव नाम मध्य अनेकंकर रही। तेणु परम पिता परमात्मा नाम लिखिबा द्वारा सीए सर्वोच्च होइगले। केही तो निजकु परम पिता बोली कहि परिबे नाही। सन्यासी माने निजकु शिव हम कहि देउछंती। सेमाने तो पितांकु भी मने पकाई पारि नथांती। पितांकु जाने ही नाहंती। बाबांक सह प्रीति ही नाही। प्रीति एवं विपरीति यह प्रवृत्ति मार्ग पाई प्रयोज्य। कौनसी संतान मानकर पितांक सहित प्रीति बुद्धि तो कहार विपरीति बुद्धि मध्य थाए। तुम मानक मध्य भी एपरि अछंती। बाबांक सह प्रीति बुद्धि तांकर कुआजिबो। जे बाबांक सेवारे तत्पर रहुथिबे बाबांक व्यतीत आउ कहा सहित प्रीति होई परिबो नाही। शिव बाबांकु ही कहिथांती, बाबा आमे तो आपणकर ही साहाय्यकारी अटु। ब्रह्मा बाबांकर एथिरे कथा ही नाही। शिव बाबांक सहित जो आत्मा मानकर प्रीति थिबो सेमाने निश्चय साहाय्यकारी हेबे। सेमाने शिव बाबांक सहित सेवा करि चलिबे। प्रीति नाही तो बुझिबाकु हेबो विपरीति बुद्धि होई जाइथांती। विपरीति बुद्धि माने विनाश प्राप्त करिथांती। जहांकर बाबांक सहित प्रीति थिबो सेमाने साहाय्यकारी मध्य हेबे। जेते प्रीति सेते सेवारे साहाय्य हेबे। याद करुनाहांती अर्थात प्रीति नाही। तेणु देहधारी मानक सह प्रीति हो जाए। मनुष्य मनुष्य को निजर स्मृति चिन्ह स्वरूप किछि जिनिस मध्य देइथांती ना। तेणु सेमाने निश्चिंत मने पड़ी थांती। एबे तुम मानकु बाबा अविनाशी ज्ञानर उपहार देउछंती जहा द्वारा तुम्हें राजपद प्राप्त करुछ। अविनाशी ज्ञान रत्नर दान करुछंती तो प्रीति बुद्धि अटंती। जानिछंती बाबा समस्तंकर कल्याण करिवा निमंते आसिछंती। आमको मध्य सहयोगी हेबाकु पड़िबो। एही भଳି प्रीति बुद्धि युक्त आत्मा विजयी होइथांती। जो माने याद ही करि नथांती सेमाने प्रीति बुद्धि नुहंती। बाबांक सह प्रीति बुद्धि थिबो याद करुथिबो तेबे विकर्म नाश हेबो एवं अन्य मानकु मध्य कल्याणर रास्ता बताई पारिबो। तुम ब्राह्मण मानकर स्थिति मध्य प्रीति बुद्धि एवं विपरीति बुद्धि पर निर्भर करुछि। बाबांको बहुत याद करुछंती अर्थात प्रीति बुद्धि अटंती। बाबा कहउछंती मते निरंतर मने पका मोर सहयोगी हो। रचना को अर्थात पिला मानकु एकमात्र रचयिता बाबांकर ही याद रहबा आवश्यक।
କୌଣସି ରଚନାକୁ ୟାଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ତ କେହି ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ୟାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଗଲା। ରଚୟିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଜିନିଷ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁ ତ ହେଲା ରଚନା। ଯିଏ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା ବାବା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମପିତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଅଶରୀର ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେବା ଉପରେ। ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥିବ ତ ବାବାଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ, ତେବେ ବିଜୟୀ କୁହାଯିବ। ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ତ ସେବା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। କମ୍ ପଦକୁ କୁହାଯିବ ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାସ୍ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ। ରଚୟିତା ବାବା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନାମ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ଶୁଣିନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ରହିଛି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହି ରୁହାନୀ ଧନ୍ଦା ତ ବହୁତ ଭଲ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ସମୟ ଭଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସକାଳେ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଆତ୍ମା ନିଜେ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ସକାଳୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାମ ସୀମର ପ୍ରଭାତ ମୋର ମନ। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତ କହିବେ ନା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ଏବଂ କେତେ ରୁହାନୀ ସେବା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଦାନରୁ ସତ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ରହିଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଦେହ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଅଛି। ବାବା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ଥିଲେ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ସେ ତ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବାସାଇ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମପିତା କହି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ପରମପିତା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଯିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଲେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ନିଜର କଲମୀ ଲଗାଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ତେବେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ବର୍ଷା ନେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। ପାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଥିବ ଯିଏ ବହୁତ ୟାଦ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଶୋଭନ ଯୋଗୀ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଦୌଡ଼ୁଥିବ ତେବେ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇ ହିଁ ରହିଯିବେ। ଯଦିଓ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ୟାଦ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ୟାଦ। ସେମାନେ ଧାରଣା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିବେ କି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାଇ ବର୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ କେହି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କିପରି ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ୟାଦ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନାହିଁ।
ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କାହାକୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଉନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି କିପରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତାହା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଏପରି ଲେଖିଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲେଖା ରହିବ ତେବେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେହି ପିଲାମାନେ ପୁରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନାରାଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ଗ୍ରହଚାରୀ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ନା, ତୁମକୁ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏକମାତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିଦେହୀ ବାବାଙ୍କ ସହ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରୁ ବାବାଙ୍କର ଠାରୁ ହଟିଲେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ତଥାପି ବାବା ତ ବୁଝାଇବେ ନା। ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଯେପରି ନାମ ରୂପର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ନଚେତ୍ ସେବାରେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ବାବା କାଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ, ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ନା କୃଷ୍ଣ? ସୁଖଦାତା କିଏ? ସୁଖଦାତା ତ ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ମହିମା। ଏବେ ଭୋଟ ଦିଅ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଶିବଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ, ଯିଏ ସାରା ଦିନ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥିବେ। କେହି ପିଲା ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଝିରେ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ତ ପ୍ରୀତି ଅଟନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖ ତ ପ୍ରୀତି ତୁଟି ଯାଉଛି, ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ତ ତାପରେ ୟାଦ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ 6-8 ମାସ ଚିଠି ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ବାବା କାଳର କାଳ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସାଥିରେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ତ ତୁମେ କି ପଦ ପାଇବ? ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭରେ ବାବା ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିର ସହ ପଦ ବତାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପୁନର୍ବାର ମାଳା ତିଆରି ହେବ। ସେବାଧାରୀ ମାନଙ୍କର ତ ବାବା ମଧ୍ୟ ମହିମା କରିବେ। ଯିଏ ନିଜେ ବାଦଶାହ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବି ବାଦଶାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ମାତା ପିତା କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମାତା ପିତା ତ ହେଲେ ଜଗଦମ୍ବା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଥୟ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ କିଏ କ'ଣ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରିବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ସେବା ହିଁ କରିବ ନାହିଁ ତ ବାବା କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବେ? ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଯିଏ ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି କି କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନେଲେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜ ଅନୁଭବ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲାତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ଏକମାତ୍ର ବିଦେହୀ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ମାୟା ରୂପୀ କାଳଗ୍ରହ କେବେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଦେଉ। 2. କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର ଅଛି।
କାହାଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ ଶୁଦ୍ଧିର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲାକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୁଅ। ଏହି ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସଦା ବିଜୟୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶେଷ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଏକା ସାଥିରେ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ କେହି ବି ଏହି ତାରକାକୁ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯେତିକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ବିଧିକୁ ଆପଣାଉଛ, ସେହିଭଳି ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ତୁମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ ବିଜୟୀ। ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ବିଧି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ହେଲା ଖୁସି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କେହି ଏହି ତାରାକୁ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେବାକୁ ଯେତିକି ବଢ଼ାଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ